Good morning students. Today we are going to discuss about modern concept of structure of an atom. ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿੰਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਟਮ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀਆਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਫੇਲੀਅਰਸ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜੇ ਥੌਮਸਨ ਦਾ ਮਾਡਲ, ਦੈਨ ਰਦਰਫੋਰਡ, ਦੈਨ ਬੋਹਰ ਮਾਡਲ। ਬੋਹਰ ਨੇ ਕਾफ़ी ਚੰਗੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਬਟ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਮਾਡਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨੈਕਸਟ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਮਾਡਰਨ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਮਾਡਰਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਐਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਐਟਮ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮਾਡਰਨ ਅਪਰੋਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾफ़ੀ ਚੰਗੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਅਪਰੋਚ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਕੰਸੈਪਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਫਸਟ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਡਿਊਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੈਟਰ। ਡਿਊਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੈਟਰ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਹਾਈਜ਼ਨਬਰਗ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਹਾਈਜ਼ਨਬਰਗ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਤੇ ਦੋ ਫੰਡਾਸ ਨੇ, ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਰਨ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਡਰਨ ਅਪਰੋਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਮਾਡਰਨ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਡਿਊਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੈਟਰ। ਡਿਊਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੈਟਰ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਡੀ ਬਰੌਗਲੀ। ਡੀ ਬਰੌਗਲੀ ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਊਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੈਟਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡੀ ਬਰੌਗਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਸਟਾਂਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਡਿਊਲ ਨੇਚਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਲਾਈਕ ਨੇਚਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਵੇਵ ਲਾਈਕ ਨੇਚਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਲ material particles possesses wave characteristics। wave characteristics मतलब जिन्ने भी मटीरियल पार्टिकल्स ने उन्हों का वेव लाइक करैक्टरिस्टिक भी होंदा, यानी कि ड्यूल नेचर है किसी भी सबसटांस का, पार्टिकल लाइक नेचर भी है एंड वेव लाइक नेचर भी है। अकॉर्डिंग टू डी बरौगली अगर कोई भी मटीरियल है वेव लाइक करैक्टर शो करता है तो वही लैमडा की वैल्यू की होगी, लैमडा इज़ इक्वल टू एच बाय एम वी होएगा। लैमडा इज़ इक्वल टू एच बाय एम वी और आप की बोल सकते हैं एच अपॉन पी वेयर पी इज़ मोमेंटम। पी इज़ मोमेंटम। ठीक है जी। सो पी आ गया मीनस कोई भी मटीरियल है माइक्रोस्कोपिक है, अगर वो वेव बनाता है तो वही वेव लेंथ आप इदा इस फॉर्मूले नाल काउंट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो नैक्सट आ गया डेरीवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। आप ये फॉर्मूला ड्राइव करके देखना है कि सही आता है या नहीं आता या कितों ये फॉर्मूला ड्राइव होया है। तो डेरीवेशन ऑफ द ब्रॉगली रिलेशनशिप। Now according to Einstein's formula E is equal to mc square, एनर्जी mc square ਦੇ equal है। ये फर्स्ट फार्मूला। सेकंड फार्मूला अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस E इज इक्वल टू एच न्यू। ये दोनों फार्मूले आप स्टडी किए हुए हैं, दोनों एनर्जी के फार्मूले ने। ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है। देखो इन्हों दी लैफ्ट हैंड साइड्स दोनों दी इक्वल ने, इट मीनस राइट हैंड साइड्स दोनों दी इक्वल हो जाएगियाँ। सो एच न्यू इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। नाउ ये थर्ड इक्वेशन बन गई है। नाउ इस तो बाद आपने की करना है इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशंस के लिए आपने पढ़िया न्यू लैमडा इज़ इक्वल टू सी। इतों अगर मैं न्यू की वैल्यू कैलकुलेट करना तो आ जाएगी सी बाय लैमडा। यही न्यू की वैल्यू इस इक्वेशन के पुट कर देनी है तो नवी इक्वेशन बन जानी है एच सी बाय लैमडा
इज़ इक्वल टू एम सी स्केयर। न्यू की वैल्यू चक्की इत्थे पुट की, ये फार्मूला बन गया, सी ना सी कट हो गया, सो इत्थे आ गया एच लैमडा बाय एच बाय लैमडा इज़ इक्वल टू एम सी, और लैमडा इज़ इक्वल टू एच बाय एम सी। प्लैंक ने यह फार्मूला बनाया फोटोन्स के लिए, बट अगर आप किसी होर मटीरीयल के लिए फार्मूला अपलाई करना है तो आपको थोड़ी जी मॉडिफिकेशन करनी पैनी है, सी की जगह पर वी यूज़ करनी पैनी है। तो इतने फार्मूला बन गया लैमडा इज़ इक्वल टू एच वी और लैमडा इज़ इक्वल टू एच बाय पी। तो यही फार्मूला आप पहला लिखा सी, सो ही फार्मूला इतने अपने को आंसर दे विच आ चुके। तो इदा आप ये फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं बाय यूजिंग आइनस्टाइन्स इक्वेशन एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस। नाउ नैक्सट है जस्टिफिकेशन ऑफ ड्यूल नेचर। ड्यूल नेचर की जस्टिफिकेशन है, जस्टिफिकेशन ऑफ ड्यूल नेचर। आप बोलिया कि कोई भी मटीरियल है वह ड्यूल नेचर है, वो जस्टिफिकेशन किद्दां आप कर सकते हैं। जस्टिफिकेशन देने के लिए अपने को दो प्रैक्टिकल्स ने, एक्सपैरीमेंट्स ने। पहला आप जस्टिफिकेशन देने पार्टिकल लाइक नेचर की, पार्टिकल नेचर। यदा किमें पता लगता कि जोड़े माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ने उन्होंने पार्टिकल लाइक नेचर है। तो आप सारे जोड़े भी प्रैक्टिकल्स ने वो इलैक्ट्रॉन से करांगे। इलैक्ट्रॉन्स जदों भी फास्ट मूविंग इलैक्ट्रॉन जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के उपर फॉल करता है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के उपर अगर यह फास्ट मूविंग इलैक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है तो उत्थे पॉइंट जे बना दिंदा है, स्पोट बना दिंदा है। सो इत्थों ये क्लीयर हो जाता है कि ਇਹਦਾ नेचर पार्टिकल लाइक नेचर है, क्योंकि एक पार्टिकल ही इदा सीधा डायरैक्टली किसी सरफेस के उपर जो स्ट्राइक करता तो उत्थे स्पोट बन जाता। जिमें ये चौक है, चौक में आप इदा स्ट्राइक करांगे तो इत्थे स्पोट बन गया एक। सो इट मीनस जोड़ा इलैक्ट्रॉन है पार्टिकल एक नेचर एग्जिस्ट करता है। सो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के उपर अगर फास्ट मूविंग इलैक्ट्रॉन स्ट्राइक करवाया जाता है तो स्कैंटिलेशन होंगी है, स्पोट बन जाते हैं निक्के निक्के, जितों पता लगता कि पार्टिकल एक नेचर एग्जिस्ट करता। चलो पार्टिकल लाइक नेचर एग्जिस्ट करवाना या समझना बहुत सौखा है, बट वेव लाइक नेचर इहदा किद्दां एग्जिस्ट करता, उहदे लई की जस्टिफिकेशन करांगे आपां वो पढ़ते हैं। वेव नेचर ਇਹਦੇ ਲਈ दो साइंटिस्टां ने डैमो दी है, डेविसन एंड जर्मर। दो साइंटिस्ट ने जिन्हों ने एक प्रैक्टिकल परफॉर्म किया सी। उन्होंने की किया, इलैक्ट्रॉन लैता, इलैक्ट्रॉन को स्पीड अप करता, मीनस इलैक्ट्रिक फील्ड लगा के आप इसकी स्पीड को वधा घटा सकते हैं। इनू स्पीड अप किया, फिर इनू एक क्रिस्टल के उपर, निकल क्रिस्टल के उपर फॉल किया। निकल क्रिस्टल के उपर फॉल करने तो बाद इसका पैटर्न नोट किया गया फोटोग्राफिक प्लेट के उपर। ठीक है जी, इलैक्ट्रॉन है, इनू फास्ट करता इलैक्ट्रिक फील्ड लगा के, फिर इनू निकल के क्रिस्टल के उपर फॉल किया। ये पैनेट्रेट होके फोटोग्राफिक प्लेट के उपर स्ट्राइक करते हैं तो इदा कंसैंट्रिक सर्कल्स बना देंगे हैं। इस तरह का ही पैटर्न एक्सरेज का बनता होंगे। अगर एक्सरेज का सेम पैटर्न नोट किया जाए तो भी सेम ही बनता है। सो डेविसन एंड जर्मन ने सोचा कि जिस तरह एक्स रेज ने वेव्स ने, सेम ही इलैक्ट्रॉन भी वेव्स ने। सो इत्थों प्रूव हो गया कि इलैक्ट्रॉन का ड्यूल नेचर है, पार्टिकल लाइक नेचर भी है एंड वेव लाइक नेचर भी है। सो आप ये बोल देंगे कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उसका ड्यूल नेचर एग्जिस्ट करता है, पार्टिकल लाइक नेचर भी एंड वेव लाइक नेचर भी। अगे आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। डी ब्रॉगली रिलेशनशिप ये इंपॉर्टेंस की है। देखो अपने फॉर्मूला किया लैमडा इज़ इक्वल टू एच बाय एम वी। एच कॉन्सटेंट है, अगर वी भी आप सपोज कर लिए कि सारे मटीरियल्स के लिए कॉन्सटेंट है। सो लैमडा डायरैक्टली इनवर्सली वेरी करेगा मास के नाल। इट मीनस लैमडा जी है मास से ज़्यादा डिपेंड करेगी। सो अगर अपने को मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल ने, मैक्रो वड्डे साइज़ के जिन्हों का मास की है, एम की है, वेरी हाई है, उन्होंने लैमडा की वैल्यू क्या आएगी, बहुत स्मॉल आएगी, वेरी स्मॉल।
ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੋਲ ਆएगी ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਲਾਅ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਫॉर ਮਾਈਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਐਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਮੋਲ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਾਈ ਹੈ। ਲੈਮਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸੋ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਰੀ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਬਰੋਗਲੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੈਕਰੋ ਦੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਕਰੋ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ ਮਾਈਕਰੋ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮਾਈਕਰੋ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੈਕਰੋ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡਿਊਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੈਟਰ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਹਾਈਜ਼ਨਬਰਗ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਹਾਈਜ਼ਨਬਰਗ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੋਹਰ ਅਟੋਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ MVR = NH/2π ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਡੀ ਬਰੋਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਔਰਬਿਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਵੇਵ ਲਾਈਕ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਦਾਂ ਵੇਵ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸਰਕੂਲਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੇਵ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਇਹੀ ਵੇਵ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੇਵ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ख़त्म ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਵੇਵ ਕੀ ਹੈ? ਇਨ ਫੇਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੇਵ ਹੈ ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ख़त्म ਹੋ ਗਈ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ख़त्म ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਵ ਕੀ ਹੈ? ਆਊਟ ਆਫ ਫੇਜ਼। ਅਗਰ ਤਾਂ ਵੇਵ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਸੇ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ ਫੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਊਟ ਆਫ ਫੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਆਊਟ ਆਫ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਟੋਟਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਉਹ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਫਾਰਮ ਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ 2πr ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ n ਲੈਮਡਾ। ਲੈਮਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਵੇਵ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੇਵ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਇਹ n ਲੈਮਡਾ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੇਵ ਇਨ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ n ਲੈਮਡਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆਊਟ ਆਫ ਫੇਜ਼। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਨ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2πr ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ n ਲੈਮਡਾ। ਔਰ ਡੀ ਬਰੋਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਲੈਮਡਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ h/mv। ਤਾਂ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਐਂਡ 2। 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 2πr/n। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? 2πr/n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ h/mv। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤਾਂ mvr ਆ ਜਾਏਗਾ nh/2π। ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬੋਹਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਔਰਬਿਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਸ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟ ਸ਼ੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਾਅ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਡੈਫੀਨੇਟ ਸ਼ੈੱਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਬਿਟਵੀਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਂਡ ਮੈਟਰ ਵੇਵ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰੀਅਲੀ ਏ ਪਾਰਟੀਕਲ ਔਰ ਵੇਵ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਾਲਾ ਕਰ ਹੀ ਲੈਤਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਡਿਊਲ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਲਾਈਕ ਨੇਚਰ ਵੀ ਹੈ ਐਂਡ ਵੇਵ ਲਾਈਕ ਨੇਚਰ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹਾਈਜ਼ਨਬਰਗਸ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਹਾਈਜ਼ਨਬਰਗਸ अनसर्टनटी प्रिंसिपल। सपोज करो तुहाडे कोले न्यूक्लियस है,
ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾਈਟ ਫਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਲਾਈਟ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਹਾਈਜ਼ਨਬਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ, ਸਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਮੀਨਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਆਏਗੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ, ਐਰਰ ਆਏਗੀ। ਮਿਨੀਮਮ ਐਰਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਏਗੀ? ਡੈਲਟਾ ਐਕਸ ਇੰਟੂ ਡੈਲਟਾ ਪੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਚ ਬਾਏ 4 ਪਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਐਰਰ ਐਚ ਬਾਏ 4 ਪਾਈ ਤਾਂ ਆਊਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਐਕੂਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਰ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੇਗੀ। ਮਿਨੀਮਮ ਕਿੰਨੀ ਰਹੇਗੀ ਐਰਰ? ਐਚ ਬਾਏ 4 ਪਾਈ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਟਰਮਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਡੈਲਟਾ ਐਕਸ ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਐਰਰ ਆਈ ਹੈ। ਡੈਲਟਾ ਪੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਡੈਲਟਾ ਪੀ ਵੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡੈਲਟਾ ਐਕਸ ਇੰਟੂ ਡੈਲਟਾ ਵੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਚ ਬਾਏ 4 ਪਾਈ ਇੰਟੂ ਐਮ, ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਡੈਲਟਾ ਐਕਸ ਅਤੇ ਡੈਲਟਾ ਵੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਮultaneously ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀਆਂ ਡਿਫੀਕਲਟ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਆਏਗੀ, ਮਿਨੀਮਮ ਐਰਰ ਇੰਨੀ ਰਹੇਗੀ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੈਗਾ ਹਾਈਜ਼ਨਬਰਗ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇੱਦਾਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਸ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਟ ਫਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫਾਲ ਕੀਤੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਉਹ એનર્ਜੀ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਕੇ ਅੱਪਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਐਕੂਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਆਫ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਕਰੋ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਕਰੋ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਵਰਤਾਂਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈਟ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਮੋਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਐਕੂਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਟ ਮਾਈਕਰੋ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀਆਂ ਡਿਫੀਕਲਟ ਨੇ। ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਹੈ, ਬਟ ਪੋਸੀਬਲ ਵਿਦ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਐਕੂਰੇਸੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੀਨਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਦਾ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਕਰੋ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾਈਕਰੋ ਦੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਮੈਕਰੋ ਦੇ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਮਾਈਕਰੋ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਔਰਬਿਟ ਅਤੇ ਔਰਬਿਟਲਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ।